Students, hope you are fine. Today's topic is Goodbye to the Moon. Monica Hughes. Now, first of all, let us discuss about the writer. Monica Hughes was an English Canadian author of books for children and young adults, especially science fiction. She also wrote adventure and historical novels set in Canada and the text for some children's picture books. She lived in many countries, including Egypt, Scotland, England, and Zimbabwe. In her school years, her teachers always encouraged her to write and join essay writing competition. Hughes attended Edinburgh University from 1942 to 1943. Having written over 35 books for young people, Monica Hughes is known as one of the Canada's best writers for children and young adults. Many of her books are science fiction. Monica Hughes has repeatedly been called Canada's finest writer of science fiction for children by critic Sarah Ellis in the Horn Book magazine. The text Goodbye to the Moon is an adaptation from one of her popular works of science fiction. Now, let us discuss about the story. Let's read. I sat in the dark view room of the space station. অর্থাৎ আমি আবার বলছি, I sat in the dark view room of the space station. মহাকাশ কেন্দ্রের অন্ধকার পর্যবেক্ষণ ঘরে বা কক্ষে আমি বসেছিলাম। I looked out at the earth. আমি পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছিলাম। It was somewhat familiar to me. এটা আমার কিছুটা পরিচিত ছিল। There was a small photograph of the blue planet in our drawing room. আমাদের সেই বসার ঘরে এই নীল গ্রহটার একটা ছোট্ট ছবি ছিল। I, Kepler Masterman, was born on the moon 15 years back. আমি কেপলার মাস্টারম্যান 15 বছর আগে চাঁদে জন্মগ্রহণ করেছিলাম বা চাঁদে জন্মেছিলাম। মাই মাদার হ্যাড বিন ডেড 5 years ago. আমার মা কিন্তু 5 বছর আগে মারা গেছেন। She had told me stories about the earth, that excitingly unknown place. মা আমায় রোমাঞ্চকর অজানা পৃথিবী সম্বন্ধে গল্প শোনাতেন। মাই ফাদার ইজ দ্য গভর্নর অব দ্য মুন. আমার বাবা চাঁদের প্রধান শাসক অর্থাৎ গভর্নর ছিলেন। হি ওয়াজ গোয়িং অন অ্যান এক্সপিডিশন টু দ্য আর্থ. তিনি পৃথিবীতে একটি অভিযানে চলেছেন। অ্যান্ড হিয়ার ওয়াজ আই অ্যাকম্পেনিং হিম অন মাই ফার্স্ট এভার জার্নি টু দ্য আর্থ. আর আমিও তার সঙ্গে আমার প্রথম পৃথিবী ভ্রমণে চলেছি। I looked down at earth. আমি নিচের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীকে দেখলাম। It seemed too close to me that I felt I could touch it. ওটাকে আমার এত কাছে মনে হলো যেন আমি ওটাকে ছুঁতে পারবো। We had to wait for another 15 minutes before our journey started. আমাদের যাত্রা শুরু হবার আগে আমরা আরও 15 মিনিট অপেক্ষা করতে আমাদেরকে হলো। Again I am repeating, we had to wait for another 15 minutes. আমাদেরকে আরও 15 মিনিট অপেক্ষা করতে হলো before our journey started. আমাদের যাত্রা শুরু হবার আগে। Feeling restless, I left the viewing room and glided down the long passage to the center of the space station. অস্থির বোধ করার ফলে পর্যবেক্ষণ কামরা ছেড়ে আমি লম্বা যাতায়াতের পথ ধরে মসৃণভাবে
কৃত্রিম উপগ্রহের কেন্দ্রস্থলে চলে গেলাম। আই কুড সি মাই ফাদার, দে আর সারাউন্ডেড বাই রিপোর্টার্স। আমি সেখানে বাবাকে দেখতে পেলাম, যাকে সংবাদদাতারা ঘিরে রেখেছে। I could see my father. They are surrounded by reporters. এখানে there is a word surrounded. Surrounded মানে বেষ্টিত বা ঘিরে থাকা। তো আমি দেখতে পেলাম আমার বাবাকে সংবাদ মাধ্যমের যারা রিপোর্টার সেই তারা বাবাকে কিন্তু ঘিরে রেখেছে। I came back to the viewing room which was empty. আমি ফিরে এলাম ফাঁকা পর্যবেক্ষণ কামরায় দিকে এবং সেটা দেখলাম পুরোপুরি খালি। আই লুকড আউট ইনটু স্পেস। বাইরে মহাকাশের দিকে চোখ মেললাম আমি। মাই মুন, মাই হোম অ্যাপিয়ার্ড ভেরি স্মল নাও। আমার চাঁদ, আমার বাসস্থানকে খুব ছোট মনে হলো এখন। অ্যাট হোম দ্য কিডস would be getting ready for the party. চাঁদে বাচ্চারা বোধহয় পার্টির জন্য তৈরি হচ্ছে। There's always been a party at sunrise. সূর্যোদয়ের দিন একটা পার্টি বরাবর হয়ে এসেছে। The sun rose only 12 or 13 times a year, so it was something special for us. বছরে মাত্র 12 বা 13 বার সূর্য ওঠে, তাই এটা আমাদের জন্য একটা বিশেষ ব্যাপার। দ্য সানলাইট ক্রেপ্ট স্লোলি অ্যাক্রস দ্য সারফেস অফ দ্য মুন আনটিল ফাইনালি নাইট ওয়াজ গন। সূর্যের আলো চাঁদের গা বেয়ে আস্তে আস্তে গুঁড়ি মেরে এগোয় যতক্ষণ না শেষমেশ রাতটা ফুরিয়ে যায়। From this portion we have seen some of the words which are very much essential for you to know the meaning of those words. See view room. View room, VIEWROOM. View room মানে হচ্ছে পর্যবেক্ষণ কক্ষ, অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা কিছু দেখি। স্পেস স্টেশন, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মহাকাশে অবস্থিত উপগ্রহ কেন্দ্র, সেটাকে বলা হয় স্পেস স্টেশন। ফ্যামিলিয়ার, ফ্যামিলিয়ার মানে হচ্ছে পরিচিত। প্ল্যানেট মানে হচ্ছে গ্রহ। ব্লু প্ল্যানেট মানে হচ্ছে নীল রঙের গ্রহ বা নীল গ্রহ পৃথিবী, অর্থাৎ বেশিরভাগ জল বলে মহাকাশ থেকে নীল বলে মনে হয়, সেই জন্য এটা নীল গ্রহ। ড্রয়িং রুম মানে বসবার যেটা ঘর, সেটাকে আমরা সাধারণত ড্রয়িং রুম বলি। এক্সাইটিংলি তার মানে হচ্ছে উত্তেজনাকরভাবে বা রোমাঞ্চকরভাবে। আননোন মানে যেটা অজানা, আননোন। এক্সপিডিশন অভিযান বা ভ্রমণ। অ্যাকম্প্যানিং মানে হচ্ছে সঙ্গে যাওয়া। জার্নি, জার্নি মানে হচ্ছে যাত্রা বা ভ্রমণ। গভর্নর, গভর্নর প্রধান শাসক। সিমড, SEEMED মনে হচ্ছিল। টাচ, টাচ হচ্ছে স্পর্শ করা বা ছোঁয়া। রেস্টলেস অস্থির। গ্লাইডেড, GLIDED গ্লাইডেড মানে পিছলে নেমে গেলাম। প্যাসেজ পথ, অর্থাৎ দুদিকে ঘরের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা, সেটাকে আমরা সাধারণত প্যাসেজ বলি। সারাউন্ডেড, সারাউন্ডেড মানে ঘিরে থাকা বা বেষ্টিত, বেষ্টিত বা ঘিরে থাকা, সেটাকে বলা হচ্ছে সারাউন্ডেড। রিপোর্টার্স, যারা সাংবাদিক তাদেরকে বলা হয় রিপোর্টার্স। এমটি, এমটি মানে হচ্ছে খালি। স্পেস মহাকাশ। অ্যাপিয়ার্ড, অ্যাপিয়ার্ড মানে হচ্ছে দেখাচ্ছিল বা আবির্ভূত হয়েছিল। কিডস মানে বাচ্চারা। পার্টি, PARTY উৎসব অনুষ্ঠান। স্পেশাল মানে বিশেষ। ক্রেপ্ট,
প্রকাশিত হতো বা দেখা দিত। সারফেস উপরিতলে, আনটিল যতক্ষণ না। তাহলে দিজ আর দ্য নিউ ওয়ার্ডস, এই নতুন শব্দগুলোর মানে মোটামুটি আমরা দেখলাম। এরপর আমরা বাকি অংশ শুরু করছি। Let us discuss activity 1. Rearrange the following sentences in the correct order and put the numbers in the given boxes. There are 6 sentences. We have to rearrange these sentences. We have to put the number in the boxes. Number 1. See, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think here Kepler Masterman was born on the moon. Question number 2, sentence number 2, in the box it will be I think 1. So this is number 1. You have to put 1 in the box just beside sentence number 2. Then see, there is a sentence. In sentence number 4, he had heard about planet Earth from his mother. This is number 2. You have to put number 2 in the box. Then see, sentence number 6, Kepler's father was the governor of the moon. This is number 3. Then he was making his first ever journey to the earth with his father. You have to put number 4 in the box. Then the governor was surrounded by reporters at the center of the space station. Sentence number 5, it will be same as it 5. Then last one is left, that is sentence number 1, Kepler's home, the moon, appeared very small from the view room. In the box, you have to put number 6. So, right side, first of all 6, then 1, then 4, then 2, then 5, then 3. By this way, you have to rearrange the sentences. Next, fill in the blanks in activity 2. Fill in the blanks with the words from the help box. There is one extra word. এখানে একটা এক্সট্রা ওয়ার্ড দেওয়া আছে, আর হেল্প বক্সে কয়েকটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে, সেগুলো আমি বলছি। নাম্বার 1, এক্সপিডিশন, তার মানে হচ্ছে অভিযান। অ্যাপিয়ার্ড, অ্যাপিয়ার্ড হচ্ছে আবির্ভূত। রেস্টলেস, অস্থির। ফটোগ্রাফস মানে ছবিগুলো। ক্রেপ্ট মানে ধীরে ধীরে নেমেছিল, ক্রিপ্ট, CREPT. Kepler had seen dash of the earth. Here Kepler had seen the photographs of the earth. He was making an dash to the earth for the first time. He was making an expedition to the earth for the first time. Kepler felt dash as he had to wait for the journey to begin. Kepler felt restless as he had to wait for the journey to begin. The moon dash very small when he looked out into space. The moon appeared very small when he looked out into space. Activity 3. Answer the following question. Why did the moon appear small to Kepler from the space station? Again I am repeating the question. Why did the moon appear small to Kepler from space station? অর্থাৎ কেন মহাকাশ স্টেশনে থাকা কেপলারের কাছে চাঁদ ছোট মনে হয়েছে? Kepler
sat in the dark view room of the space station. From there, the earth was nearer than moon. So the moon appeared to him small. অর্থাৎ কেপলার মহাকাশ স্টেশনের একটা অন্ধকার ঘরে বসেছিল। সেখান থেকে পৃথিবী চাঁদের চেয়ে অনেক কাছে ছিল, আর তাই চাঁদ তার কাছে ছোট দেখাচ্ছিল বা ছোট মনে হচ্ছিল। লেটস কন্টিনিউ। সাডেনলি দ্য ডোর ওপেন্ড বিহাইন্ড মি। আই কুড হিয়ার এক্সাইটেড ভয়েসেস। হঠাৎ করে আমি কি দেখলাম, যে আমার পিছনে দরজাটা খুলে গেল। আমি অনেকগুলো উত্তেজিত গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। দ্য ফেরি ফ্রম আর্থ মাস্ট হ্যাভ অ্যারাইভড। পৃথিবী থেকে নিশ্চয়ই মহাকাশযানটা হাজির হয়েছে। ইট ক্যারিড প্যাসেঞ্জার্স ফ্রম দ্য আর্থ রেডি টু গো ফর দ্য মুন সাফারি। পিপল ইগার টু লুক অ্যারাউন্ড দ্য মুন। এটা পৃথিবী থেকে সেসব যাত্রী নিয়ে আসে যারা চাঁদে সদল বলে ভ্রমণে যাওয়ার জন্য তৈরি, চাঁদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য যারা আগ্রহী। অ্যান্ড হিয়ার উই ওয়ার গোয়িং টু দ্য আর্থ ইনস্টিড। আই স্লিপড আউট অফ দ্য রুম টু দ্য সেন্ট্রাল লবি। আর আমরা তার বদলে পৃথিবীতে যাচ্ছি। আমি চুপচাপ বেরিয়ে প্রধান হলঘরে গেলাম। ফাদার ওয়াজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার। বাবা সেখানে দাঁড়িয়েছিল। দেয়ার ওয়েট দ্য লাস্ট মিনিট গুড বাইজ। শেষবেলার বিদায় জানানোর পালা সেই সময় চলছিল। গুড লাক গভর্নর, সামওয়ান কল্ড আউট। আপনাকে অভিনন্দন রাজ্যপাল, কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল। সি ইউ ইন 6 months অ্যাট দ্য লেটেস্ট, রিপ্লাইড মাই ফাদার চিয়ারফুলি। বড়জোর 6 মাসের মধ্যেই আবার আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, জবাব দিলেন আমার বাবা বেশ উল্লসিতভাবে। I walked with him to the earth ferry. It was magnificent. It was 3 times as big as our moon ferries. আমি তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে পৃথিবীতে যাওয়ার যানের কাছে গেলাম। দেখার মতো ছিল সেটা। আমাদের চাঁদের যানগুলোর 3 গুণ বড়। ইজ এভরিথিং অন আর্থ অ্যাজ ওয়ান্ডারফুল অ্যাজ দিস? আই হুইসপার টু ফাদার। পৃথিবীতে সব কিছুই কি এটার মতোই অপূর্ব? আমি বাবাকে ফিসফিস করে বললাম। প্রিটি মাচ সো, ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম হোম, ফাদার্স রিপ্লাইড। অনেকটা সেরকমই, ঘরের থেকে অনেক আলাদা, বাবা জবাব দিলেন। দ্য ফেরি মুভড স্লোলি আউট অফ ইটস ডক। ইট এন্টার্ড দ্য আর্থস গ্র্যাভিটি। সেই যানটা আস্তে আস্তে তার ডক থেকে বেরিয়ে এলো। সেটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। আই ফাউন্ড মাই আইজ ওয়ার ক্লোজিং। আমি দেখলাম আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।